এরপরে গতকালকে তওবা সংক্রান্ত যে কথাগুলো বলেছি, আমি দুই একটা কোরআনের আয়া, হাদিসে পাক এবং উলামায়ে উম্মতের কিছু কথা, যাতে সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট তাওবা ইজ। আমার আল্লাহ এই আয়াতের মধ্যে বলছে, তুবু ইলাল্লাহ জামিআন আইয়ুহাল মুমিনুন লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আমাদের এখানে একটা শব্দ হচ্ছে ইস্তিগফার, আরেকটা শব্দ হচ্ছে তাওবা। একটা শব্দ ইস্তিগফার, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি, আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রাহিম। This is called istighfar, means ask forgiveness from Allah. The other word is tawbah. There is a difference between istighfar and tawbah. Tawbah is istighfar, but istighfar is not tawbah. What is tawbah? Istighfar, as we do every day after the prayer, astaghfirullah, 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 innallaha ghafurur rahim. Oh Allah, forgive me. This is istighfar. When you do istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala give you reward. Allah will forgive your sin. But tawbah is something different. Tawbah is a state of mind. When you do tawbah, that means you are returning. You are returning from the place of devil, from the place of evil, from wrong place, from the place of sin, from the place of the anger of Allah Almighty, from the place that Allah subhanahu wa ta'ala does not lie. So tawbah means you are returning from somewhere and you are trying to achieve the pleasure of Allah Almighty. So it is the state of your mind. That's why ulama said that how you understand your tawbah is accepted. This is a state of mind. Ulama said when your four things, there are four signs which tell you that your tawbah is granted in the court of Allah. Four things if happen in your life, you can understand. These four things will ensure that yes, your tawbah is correct. Allah subhanahu wa ta'ala accepted your tawbah. The first thing, he said, Zaban pavitra hoye jawa. Ki hoye jawa? The purification of your lisan. That means when you find yourself that ghiba, backbiting, lie, abusive language, if it doesn't come out of your mouth, that means purification of your mouth take place. আপনার জবান দিয়ে যখন গীবত বলা বন্ধ হবে, আমার জবান দিয়ে যখন গালি আসবে না, আমার জবান দিয়ে কখনো চুগলখড়ি, এর কথা এর, ওর কথা এর, এগুলো আসবে না, আমার কথার মধ্যে যখন গালি আসবে না, তাহলে আমার জবান পবিত্র হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে দিস ইজ দি ফার্স্ট সাইন অফ ইয়োর তওবা ইফ ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড ইন দ্য কোর্ট অফ আল্লাহ। আর আমি যদি তওবা করার পরেও মানুষের কথাবার্তা বলি, গালিগালাজ করি, এই হা তুই তা করি, এগুলো শুধু সাধারণ মানুষ না, এগুলো আমাদের মধ্যেও আছে। আপনারা দেখেন না, আমরা কথা বলার সময় এই তুই তাই করি না। তো যে ব্যক্তির জবান পাক না, তার মানে তার তওবা কবুল হয় নাই। তওবা কবুল হলে, if my tawbah is granted, accepted in the court of Allah, then my life, my state of mind will be changed. Bad things would be replaced by the good things. I was miserly, then I become generous. I was arrogant, then I become polite. So politeness replaced in arrogance. If this thing happens, that means my tawbah is granted. My tawbah is accepted. The first thing ulama said, the alama, the sign of your tawbah, if it is accepted, that your zaban will be purified. Anything which Allah does not lie doesn't come out of your mouth. You cannot backbite, you cannot lie, you cannot use abusive language. If your tawbah, if my tawbah is granted in the court of Allah. তাহলে জবান যদি তওবার প্রথম আলামত হচ্ছে জবান পবিত্র হয়ে যাওয়া। তওবার দ্বিতীয় আলামত হচ্ছে the second sign of tawbah, if it is granted, that your soul, your heart, your thought will be clean. That means আমার তওবা যদি আল্লাহ কবুল করেন, আমার এখানে হিংসা থাকবে না, অহংকার থাকবে না, ঘৃণা থাকবে না। আমার ভাই, কোরআনে পাক নিয়ে পড়ে ফেলা সহজ কাজ, কোরআনে পাক বুঝা একটু কঠিন, সেই বুঝ অনুযায়ী আমল করা অনেক 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 কঠিন। আমি আবার বলি, কোরআনে পাক পড়া সহজ, ওয়াজ করা, কোরআনে পাক বাদ দিলাম, ওয়াজ করা এ সহজ কাজ। দুই চারটা বাংলা বই আপনারা দিলে, আপনার যদি কথা বলার ইয়া থাকে তা আপনি ওয়াজ করতে পারেন। আমাদের দেশে যেটা হয়,
এটা করা সহজ, কিন্তু এলমি ওয়াজ করা একটু কঠিন। তখন উস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয়, কিছু কিতাবপত্র পড়তে হয়। যে কথা বলতেছেন সেটা আমল করে কথা বলা অনেক 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 কঠিন। এই পরীক্ষার মধ্যে আমরা সবাই ফেল, আমরা সবাই ফেল। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? একটা ইলম, একটা আমল, একটা কৌল, একটা হচ্ছে জাস্ট স্পিচ, আরেকটা হচ্ছে জানা এলম, আরেকটা হচ্ছে যেটা জেনেছেন সে অনুযায়ী আমল করা। এটা অনেক 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 কঠিন। তওবা এমনিতে আমরা তওবা করে ফেলা সহজ কাজ, কিন্তু তওবার উপর ইস্তেকামত থাকা একটু কঠিন কাজ। তাইলে যেহেতু সামনে রমজান শরীফ আসতেছে, আমরা এই জন্য একটু যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করবো, আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করবেন। মনে রাখবেন, সব নিয়তের উপর। আপনি যদি নিয়ত করেন, তৌফিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ তৌফিক দেন। আপনি যদি চান, যে কোনো সময় আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আল্লাহ আমি কারো কাছে আমার জন্য আল্লাহ হাত পাততে না হয়। ইফ ইউ আস্ক, ও আল্লাহ প্লিজ, I do not want to request, I do not want to show my need to any of your creations, Allah. আমি আমার প্রয়োজনটা যেন কাউকে দেখাইতে না। দেখবেন আপনি মরে যাবেন, আমার আল্লাহ আপনাকে ওভাবেই রাখবে। আপনি মানুষের কাছে হাত পাততে হবে না। আপনি যেভাবে চাইবেন, আমার আল্লাহ আপনাকে সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে দুইটা জিনিস পাইলেন, একটা হচ্ছে মুখ পরিষ্কার হওয়া, আর একটা হচ্ছে এটা পরিষ্কার হওয়া। এটা আমাদের অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, এগুলাকে আস্তে 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 মিনিমাম পর্যায়ে, একদিনে কি মানুষ পরিষ্কার করে ফেলতে পারে? চেষ্টা করা মিনিমাম পর্যায়ে যেন রাখতে পারি। হঠাৎ করে হয়ে গেলে আল্লাহর দরবারে আবার মাফ চাইবো, ওই মানুষের কাছে ক্ষমা চাইবো। দুইটা জিনিস। তিনটা বলতেছেন, হায় your tawbah is granted, how you understand? তো তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, যখন আপনার সঙ্গ আছে না, সঙ্গ, মাই কম্পানিয়ন, মাই ফ্রেন্ডস, আপনি যখন দেখবেন আমার এই ফ্রেন্ডশিপ they are not good for my akhirah, দেন আপনি দেখবেন তওবা যদি কবুল হয়, আপনি খারাপ সুহবত, খারাপ বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারবেন না। এটা আপনার ভিতরে আপনাকে জোর করে টেনে নিয়ে দেখবেন ঘরে ঢুকাই ফেলছে, আপনাকে বসতে দিবেন। So বলে যে the third signs of your tawbah, if it is accepted in the court of Allah, how you understand? He said your bad companionship. You will never be able to sit in your bad companionship which you used to do before. You can't anymore if your tawbah is accepted in the court of Allah. Allah's darbare tawbah kabul hole bondhutto, friendship is really 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 important for dunya and for akhirah as well. If you want to leave, if you want to abandon your sin, if you want to be on the right path, if you want to come to the fold of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, the most important thing is good companionship, good friendship. The ulama used to be asked, Sufia Awliya, Huzur, could you please guide us how I can leave sin? I want to protect myself from committing sin. How it is possible? All these scholars unanimously, they said one thing: leave bad companionship, leave bad friendship. Apni dekhben, if you stop using mobile, stop using means not to stop using, just minimize it. Facebook, you use 4 hours a day, make it 30 minutes. I guarantee you, 65 to 75% sin you will not commit anymore. If you stop or minimize using mobile, আপনার 75% গুনাহ কমে যাবে। এরপরে আপনি চিন্তা করেন, আপনার ফ্রেন্ডশিপ কোনটা, যেখানে গিয়ে আপনি মিথ্যা বলতে হয়, যেখানে গিয়ে উল্টা সিধা ইদার কা বাত উদার কা বাত ইদার করতে হয়, আপনি দূরে থাকেন, গুনাহ কমে যাবে। আপনি যখন মানুষের সাথে কথা কম বলবেন, কথা কম বানি, যেখানে কথা বলতে গেলে টেলিফোনে কথা বলতেছেন, আপনি কি বলবেন আমার সাথে কথা? হয় আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা বলবেন, নতুবা কোনো ইনফরমেশনের কথা বলবেন, নতুবা মানুষের গীবত করবেন। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। আমাদের মা বোনেরা, ডোন্ট মাইন্ড, আমাদের মা বোনেরা সবাই দেখতেছে, দেখবেন আপনাদের মাধ্যমে গীবত বেশি হয়, কারণ ঘরে বসে আপনি যে মোবাইলে কথা বলেন, আপনি প্রত্যেকদিন একই ব্যক্তির সাথে যদি কথা বলেন, তা আপনি আমাকে বলেন তো আপনি কি বলতেছেন? আপনার সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে আদার্স। আপনি, কারণ আপনার তো সাবজেক্ট নাই, আপনি কি বলবেন? কোরআন শরীফ বলে না, প্রত্যেকদিন সূরা মুলুক এক একদিন এক এক সূরা পড়বেন, হাদিস শরীফ জানলে হাদিস শরীফ। এখন আপনি বলবেন কি কথা? আপনার কাছে বলার তো কোনো সাবজেক্ট নাই। আলটিমেটলি আপনি কি করতে হয়? মানুষের কথা বলতে হয়। যাই হোক, তো দিন পরিষ্কার হওয়া। তৃতীয় হচ্ছে বুড়া কোম্পানি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বুড়া কোম্পানি ছেড়ে দেওয়া। আর চতুর্থ হচ্ছে, যখন আপনার অন্তরে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি, ভালো কাজের প্রতি, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কাজের প্রতি, মঙ্গলের কাজের প্রতি যখন আপনি উৎসাহিত বোধ করবেন, তো মনে করবেন তওবা কবুল হয়েছে। So the fourth thing
which is the sign that your tawbah is granted in the court of Allah, when you inspired by yourself to do ibadah, to come to the masjid for 5 times daily prayer, to do the, you didn't recite the Quran, now you started reciting Quran. You feel comfort, you feel pleasure when you recite the Quran. In the zikr, now you feel pleasure. You start coming to our dars, for example, to the masjid, to do good things, donation, and so many other good things. Ulama said, "Ar-ragbatu ila al-khayri wal-ibadati wa-ta'at." When you feel inspiration from your own self to do good things, this is the 4th sign of your tawbah that it is granted in the court of Allah. তাইলে চারটা আপনি এই চারটা জিনিস যদি পাওয়া যায়, সেই কারণে কোরআন শরীফের মধ্যে আমার আল্লাহ কি বলেছেন? কোরআনে পাকের মধ্যে তওবার কথা বলতে গিয়ে আমার আল্লাহ বলেছেন, ওয়ামান তাবা ওয়া আমিলা সালিহান ফাইন্নাহু ইয়াতুবু ইলাইহি। ওয়ামান তাবা, whoever repents, wa amila salihan, and does good, has truly turned to Allah properly. So who is taib? The tawbah is, Allah subhanahu wa ta'ala said, waman taba, whoever repents, whoever does tawbah, wa amila salihan, and does good things. আপনি শুধু তওবা করলে হবে, তওবার পরে গুড থিংস যখন আপনি করবেন, তো আবার আল্লাহ বলছেন ফাইন্নাহু ইয়াতুবু ইলাল্লাহি মাতাবা। তো আবার আল্লাহ বলছেন that has truly turned to Allah properly. When? After tawbah, if you do good things, then your tawbah is accepted in the court of Allah. তওবার পরে আমল থাকতে হয়, ভালো কাজ থাকতে হয়। এরপরে অন্য আয়াতের মধ্যে আবার আল্লাহ বলছেন ফামান তাবা মিন বা'দি যুলমিহি ওয়া আসলাহা ফাইন্নাল্লাহা ইয়াতুবু আলাইহি ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। But whoever repents after their wrongdoing and mends their way, Allah will surely turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is all forgiving, most merciful. ফামান তাবা মিন বা'দি যুলমিহি, আমি জুলুম করেছি আমার নিজের উপর, আমি জুলুম করেছি মানুষের উপর, এরপর আমি আল্লাহর দরবারে তওবা করেছি, মানে ফেরত এসেছি, I turn back to Allah. তো ওয়া আসলাহা, আমি টার্ন ব্যাক করার পরে, the second most important thing, ওয়া আসলাহা মানে purify my tongue, purify my heart, purify my 5 faculty of senses, and purify my nafs. ওয়া আসলাহা, আমার তওবার পরে, টার্নিং ব্যাকের পরে যখন আসলাহা হবে, ফাইন্নাল্লাহা ইয়াতুবু আলাইহি, দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা accepts our tawbah. আপনি তওবা করলেন, তওবা করার পরে চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব, আমরা তো আর একদিনে 100 মার পাবো না, কিন্তু নিয়ত করবেন। আমি গতকালকে আপনাদেরকে একটা হাদিস শরীফ বলেছি, বনি ইসরাইলের ওই ব্যক্তি যে 99 জন হত্যা করেছে, ঠিক না? আপনাদের মনে থাকার কথা, 99 জন, এরপর 100 জন হত্যা করেছে, 100 পিপুল হত্যা করার পরে ওনাকে যখন বলা হয়েছে আপনি অমুক গ্রামে চলে যান, ওখানে কিছু ভালো লোক আছে, ওদের সাথে বসে ইবাদত করবেন, উনি বের হয়েছে। বের হওয়ার সাথে সাথে কত স্টেপের পরে গিয়ে উনি মারা গেলেন। আমার আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তওবার পরে শুধু নিয়তের কারণে কি করে রয়েছে, আল্লাহ ক্ষমা পেয়ে গেছে, কোনো আমল করার সুযোগ পান নাই, শুধু নিয়তের কারণে। সেজন্য আমি আপনাদেরকে বলতেছি, নিয়ত করেন, নিয়ত করতে তো দোষ নাই। ভালো মানুষ হয়ে গেলে তো আল্লাহ পাকের মেহেরবানি, এটা আল্লাহর কুদরতির খেলা। পৃথিবীর মধ্যে কত খারাপ খারাপ মানুষ ছিল, যাদেরকে পৃথিবী আজকে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে। ওনার সময়কালে the first part of their life was really really bad. হযরত বিশর আল-হাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু used to work, বলা আমি জানি না এটা সমীচীন হবে কিনা, উনি একটা মদের দোকানে কাজ করতেন, the drinking place, used to work. But the second part of your life, you see, Bishr al-Hafi, I said, radiyallahu ta'ala anhu, he was coming back one day. On his way back, he saw a paper in which Allah's name was written. এটা দেখার পরে তার পুরো শরীর একটু ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে, shivering. Then he took the paper and he kissed it, took it to his home, washed it, and put some attar on it, and then he put it on the shelf. On the same night, he saw someone saying in his dream, Bishr, the way you respect my name, I guarantee, I promise with you, I will elevate your name in this dunya and in the akhirah as well. This is what Data Ganj Baksh Ali Hujberi radiyallahu anhu, one of the greatest scholars. It is in the Mutaqaddimin, between 3 to 4th century or Hijri.
Tata Ganjabaksh Ali Hujveri. He is the student of Imam Kushairi. Tata Ganjabaksh, one of the greatest work. It is called Kashful Mahjub. In Kashful Mahjub, he has mentioned this. How Hazrat Bishr al-Hafi became Bishr al-Hafi. Why Bishr al-Hafi? বাগদাদের জমিনে হাঁটার সময় জুতা পরিধান করত না কেন? আমি বিশির আবার জুতা পরে হাঁটার ওই সামর্থ্য আমার আসেনি। আই এম নট এইবল। আমি তো সম্মানী মানুষ না আল্লাহর দরবারে, আমি কেমনে জুতা পরে হাঁটবো? এই সকাল বিকাল রাত শীত বর্ষা সব সময় খালি পায়ে হাঁটতেন, সেই কারণে হাফি বলি, বিশির আল হাফি। হযরতে ফুদাইল ইবনে ইয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ইনারা প্রথম যুগের 300 থেকে 400 হিজরির মাঝখানে, 250 থেকে 400 হিজরির মাঝখানে উনি ডাকাতি করতেন। একদিন এই ডাকাত করতে করতে একদিন একটা করার পরে উনি শুয়েছেন বিছানায়, কানের মধ্যে শুধু মাইকের আওয়াজ আসে, আলাম ইয়ানি লিল্লাযীনা আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহি ওয়া মা নাযালা মিনাল হক। আলাম ইয়ানি লিল্লাযীনা আমানু, বান্দা সেই সময় কখন আসবে যখন আমার ভয়ে তোমার অন্তর কেঁপে উঠবে। এটা খালি বারবার আসে। হযরত ফুদাইল ইবনে ইয়াজ একবার রাইট টার্ন করে একবার লেফট টার্ন করে এরপরে লাফ দিয়ে ওঠেন, আলাম ইয়ানি লিল্লাযীনা আমানু, আলাম ইয়ানি লিল্লাযীনা আমানু। এরপরে ওযু করে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে তওবার নামাজ পড়ে বলে, আল্লাহ আমি তোমার দরবারে তওবা করতেছি, অনেক লেট হয়ে গেছে মাওলা। সেই ফুদাইল ইবনে ইয়াজ মুহাদ্দিস কুল শিরোমণি, মুফাসসির কুল শিরোমণি, ওলি কুল শিরোমণি। আমি আপনাদেরকে বলতেছি অসংখ্য মানুষ এমন যাদের ফার্স্ট পার্ট অফ লাইফ এক ধরনের, সেকেন্ড পার্ট অফ লাইফ আরেক ধরনের। ইদানিং কালের ডক্টর আল্লামা ইকবালকে তো আপনারা সবাই চিনেন, সবাই নাম শুনেছেন। ডক্টর আল্লামা ইকবাল সিম্পল একজন ইকোনমিক্স প্রফেসর ছিলেন, অর্থনীতির প্রফেসর, অথবা একদম সেকুলার টাইপের লোক, অর্থনীতির প্রফেসর। অর্থনীতির প্রফেসর পরে উনি চিন্তা করলেন একটু ল করি, তো ল করেছেন। এরপরে বারে ল করেছেন, বারে ল করার পরে দর্শন করেছেন, দর্শন করার পরে দার্শনিক হয়েছেন। তো ফার্স্ট পার্ট হি ওয়াজ ইকোনমিস্ট, সেকেন্ড পার্ট হি ওয়াজ expert in law, bar at law, one of the legend in law. The third part, he became a philosopher. The fourth part, he became such pious, he said, I have studied Quran 14 years. 14 years, day night study. Then Allah subhanahu wa ta'ala blessed me with insight, such knowledge in Quran. If you ask me, till the day of judgment, what types of problems Muslims are going to face, I can tell you. And I can tell you from the Quran what will be the solution for the Muslim Ummah. এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের জ্ঞান আমাকে দান করেছেন। লাস্ট পার্টে উনি জালালউদ্দিন রুমির মাসনাবি পড়েছেন। মাসনাবি, এই মাসনাবি পড়ে ওনার জীবনের মধ্যে তুলপাড় শুরু হয়। তখন উনি বলেছেন এই কথাগুলা যে আকল কো তনকিদ সে ফুরসত নেহি, ইশক পর আপনি আমাল কা বুনিয়াদ রাখ। আমি অনেক আকল খাতাই দেখেছি, ইন্টেলেকচুয়াল সবকিছু করেছি, কিন্তু বিশ্বাস কর হে জাতি, আকল দিয়ে কখনো রিয়ালিটি বোঝা যায় না। তুমি যদি রিয়ালিটি পর্যন্ত পৌঁছাইতে চাও, তোমার আমলের বুনিয়াদ ইশকের উপর রাখো, আমলের উপর না, এই আকলের উপর না। আকল কো তনকিদ সে ফুরসত নেহি, ইশক পর আপনি আমাল কা বুনিয়াদ রাখ। তো ইশক আজীব শাই হ্যায়। তো ইশক একটা অদ্ভুত একটা জিনিস, এটা পুরো দুনিয়া থেকে আপনাকে আলাদা করে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের প্রেমে আপনাকে বিভোর করে দেবে। যখন আপনি আল্লাহ রাসূল আল্লাহর প্রেমে বিভোর হয়ে যাবেন, উনি বলতেছেন এমন এমন জিনিস নজরে আসবে ইতিপূর্বে যেটা আপনার নজরে আসতো না। আমরা দেখেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নামাজ পড়ি, আল্লাহু আকবার বন্ধ করি, কি দেখি বলেন তো? সর্বোচ্চ কালো কালো জিনিস। কিন্তু আমার আল্লাহ বলছেন কদ আফলাহাল মুমিনুনা আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন। আমার আল্লাহ বলছেন তোমরা এই আমার এই সমস্ত বান্দাদেরকে ডু নট ডিস্টার্ব দেন, কারণ তারা আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে, আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে। হাদিসের মধ্যে আমার নবী বলছেন নামাজ এমন ভাবে পড়ো যেন আল্লাহকে দেখতেছো। তো আল্লাহকে তো আমরা দেখবো না, কি দেখবো? নূর। কিন্তু আমাদের ভিতর অন্ধকার হয়ে গেছে, সুহবত নাই, কিছু অহংকার, কিছু আমাদের ভিতর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারকার করে দিচ্ছে। সেই কারণে যারা আসল মানুষ তাদের ভিতরে ভদ্রতা বেশি, নম্রতা বেশি। যারা আসল মানুষ তাদের চেহারার ভিতরে নূর থাকে, যারা আসল মানুষ তাদের নামাজের মধ্যে সুকুন থাকে, যারা আসল মানুষ তাদের মজলিসে বসতে আপনিও নিজে সুকুন ফিল করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের হামি ও নাসির হোক। সেই কারণে এই ধরনের তওবা যদি করেন, আমার নবী বলেছেন এই ধরনের তওবা করবে ওই মানুষের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ এমন ভাবে মাফ করেন যেন কোনো গুনাহ নাই। কেন? কারণ তাদের জীবনের মধ্যে আমূল একটা পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই কারণে আমার নবী বলেছেন কুল্লু, আমরা সবাই বনি আদম, আমরা সবাই খাত্তাউন, ভুল করি,
ওয়া খায়রুল খাত্তাইন, আমার নবী বলছেন ভুল যারা করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আত-তাওয়াবুন, যারা আল্লাহর রাস্তায় ফেরত আসে। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। টাকা আপনারা বাক্স ইয়া করা হবে, টাকা দিয়ে আমরা আজানে চলে যাবো।